Good afternoon to all. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Miss. Yeah, good afternoon. Okay, then how are you all? Fine, ma'am. What about you? Yeah, all is good. Okay, ma'am. Okay. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? മിസ് അതെന്താ പറഞ്ഞ കോൺവെർസേഷൻ രണ്ടുപേർ തമ്മിലായിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ. ഓക്കെ, റെഡിയാണോ? ട്രൈ ചെയ്യാം. ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആരൊക്കെയായിരുന്നു? പറഞ്ഞവരാരില്ലല്ലോ. ആൻസിയില്ല, അഞ്ജലിയില്ല, പിന്നെ ആരൊക്കെയായിരുന്നു? ഓക്കെ, ആരൊക്കെ റെഡിയാണ്? നിമ്മി ഓക്കെ ആണ്. ദെൻ ഷഹന റെഡിയാണോ? അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, അറിയില്ലായിരുന്നു. എന്തോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്നില്ല, അറിയില്ലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വേണ്ട. റെഡിയാണോ? കോൺവെർസേഷൻ റെഡിയാണോ? ആ റെഡിയാണ്, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ വിനീത റെഡിയാണോ? ട്രൈ ചെയ്യാം മിസ്. ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോ നിമ്മി ആൻഡ് ഷഹന, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എവിടെ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയൂ. സിറ്റുവേഷൻ പറയാം. ബസ് സ്റ്റോപ്പ് മതി. ബസ് സ്റ്റോപ്പ്. ഫുഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോ നിമ്മി ആൻഡ് ഷഹന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഷഹന, are you ready? ഷഹന, ആ ഓക്കെ, ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി വന്നതേ, ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം. കുഴപ്പമില്ല. രണ്ടുപേരും ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റോ? ഞാൻ ചോറന്നിട്ടില്ല, ഒരു മിനിറ്റ്. നോ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ഷഹന. എന്റെ കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഡ്രസ് മാറി ഫുഡ് കഴിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, നിമ്മി Yes, ma'am. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ രണ്ടുപേരും. ഓക്കെ മാം. ഹായ് ഷഹന. ഹായ്, ഹൗ ആർ യു? Fine, thank you. What about you, Shana? I am fine. Okay. Where are you Where going are now? I am going to hospital. Oh, okay. Who is a sick patient? What? Why you going to hospital, Shana? I am going to hospital because എന്നിട്ടാ പറയാ. Your grandmother will sick, no? That's why. No. Why? Then? What's the reason? Fever. Okay. Then long time you will met. Okay, Shana? Clear ആവണില്ല. എന്താ? Hello. Hello. Then tell me what about your routines and how many kids you have? How many? Kids, kuttigal etra? How many kids? I have only one boy. Okay, I have two boys. My son studying 9th standard. Yeah, okay. My sons old eldest big. Both are big boys studying colleges. Okay. Then your husband working? Where are you working? My husband in Croatia. He's X-ray welder. Sorry? He's X-ray welder. Okay. My husband working in abroad, Dubai. And now what you doing, Shana? Any job or any what? I study in hospital administration in past 6 months. Oh, very nice. I also studying, China. What a coincidence! Wow. I also studying hospital administration. Wow. Yeah, from Smart Street. Yes, I am in there. Oh, very nice.
We have so many classes now. And then I have one interesting class in a week twice in our English class. You Okay, have okay. English class? You Yes, attended the English? yes, I like very much. Ah, But yeah, I also like very much. in some Our days, miss. Yeah, yeah. കുറച്ച് We have Wednesdays and Fridays. Friday. Yeah. Okay. Teacher was very Did you cooperative. eat food? Sorry, Sushana? Did you eat food? Yeah. Lunch. I take my lunch. Today I have dal and dal curry and chemin fry, prawns fry. Wow. Okay. Mm. You have taken your lunch? Kudda Nanikadala curry. Oh, nice. Oh, the climate is very hot today, no? Now today is very hot. Oh, yes. Okay, Shana, we Okay, will very thankful to communicating you, and we will meet again. Okay. Okay, thank you. Thank you so Okay, much. bye. Thank you so much. Bye. 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 Okay, Nimmi and Shahana, how was your experience? Nice, ma'am. Nice. അതിനിടയിൽ എനിക്കിട്ടും അല്ലേ? കുറച്ച് തപ്പി പിടിച്ചു മാം. ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഞാനും അതെ, പക്ഷെ എന്താണ് കിട്ടാന്നറിയാം, ആരെ കിട്ടാന്നറിയില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പിന്നെ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ അറിയില്ലായിരുന്നു അതെ. പക്ഷെ നല്ല രസമല്ല ചുമ്മാ സംസാരിച്ചിരിക്കുക. ഞാൻ ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കും കേട്ടോ, ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയാലോ. ഓക്കെ മാം. പിന്നെ സംസാരം ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൈഷ്ണവി ആൻഡ് വിനീത. വൈഷ്ണവി ക്ലാസ്സിലുണ്ടോ? ക്ലാസ്സില്ല? വൈഷ്ണവി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സ്നേഹ? ആരുമില്ല. എന്താണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള്? സ്നേഹ ഓക്കെയാണോ? ഓക്കെ എന്ന് സ്നേഹയാണോ? ഓക്കെ, വിനീത റെഡിയാണോ? Yes, miss. ഓക്കെ, നിമ്മി ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യൂ. നിമ്മിയും വിനീതയും കൂടെ ഒന്ന് സംസാരിക്കും. ഓക്കെ ആണോ? യെസ് മാം. ഓക്കെ. വേറെ ആരുമില്ല. ഓക്കെ, നഫ്ന ഉണ്ടോ ക്ലാസ്സില്? റെസ്പോണ്ട് ഇല്ല. ഇപ്പൊ നിമ്മി ആൻഡ് വിനീത സംസാരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ. Okay, about your career and your future plans, talking about that. Okay. Hi, Vinita. Hi, Nimmi. How are you? I am fine. What about you? I am also fine, dear. Yes. Okay. Where are you coming from? I am from Thrissur. Okay. You also coming from Thrissur. Which side? You are staying which side in Thrissur? Kunnangulam, Katagambal. Oh, okay. Nice. I am staying Tripura, Thrissur. Okay. Then I am studying. Now I am studying administration, hospital administration. What about you? You also? Okay. Nice. After this course, what your plan, Vinida? I wanted to join any hospital. Okay. Any hospital means I think we have to join only for private hospitals, no, Vinida? Yes. Yeah. Then I also confusion about that. Which section we have to join?
You also that you also thinking about that which section in hospital we have so many sections, no, Vinida? I wish to MRD department, the medical record department. Oh, nice. Medical record. Okay. I am always confused about that, which department and which section we have to working and all. Then nice, Vinida. Then tell me about anything, something technical, Vinida. What about your family? I have 2 kids and my husband working in abroad. I have 2 boys. They are studying. They have big boys. That means both are studying college. Yeah, Okay. What about you, Vinida? Husband and all kids? I have 2 children. Yeah. Nice. My husband is a coolie. Okay. I Yes. am working. I am a housewife. Wow, nice. Okay. I am also a housewife, Vinida. And Yeah. then your kid's name. Tell me your kid's name. My son's name is Adidev. My Oh. daughter's name is Adilakshmi. Wow. She's Good. studying UKG. UKG. Okay. Son studying in 7th standard. Okay. Very nice. Yeah. School situated from which school, Vida? The nearest schools. Okay. Mhm. Private or government school? Management schools. Government school. Very nice. Management. Management schools. school. Aided school. Okay. Yeah. Then what today you prepared? You prepared lunch and lunch? Yeah. Okay. Today I prepared vegetable. Oh, very nice. Vegetable. You like vegetable more than non-veg? Which one you like? I like non-veg. Non-veg. Okay. I like both, but I more like to vegetable dishes. Yes. Sambar, Yes. thoran. Okay, Vinida. Okay. Okay. You was telling something about anything. Okay, I will accompany you. No problem. Yeah. Okay, Vinida. Thank you so much. Thank you, Nimi. Okay. Have a nice day. Okay. See you soon. See you. Okay. Bye. Okay, bye. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഏകദേശം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഓ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യില്ലേ? ഓക്കെ ആണല്ലോ? കേട്ടില്ല മാം, എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പോ ഏകദേശം നിങ്ങൾ കാഷ്വൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോ ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോളൂല്ലേ, കോൺവെർസേഷൻ ആണെങ്കിലും? ഓക്കെ മാം. ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് കുറച്ചും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാം അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പിൽ എപ്പോഴും പറയും, നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 12 പേഴ്സണെങ്കിലും വരണം മാമിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന്. എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ എന്നും മെസ്സേജ് ഇടാറൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക്. എന്നുവെച്ചാൽ അത്രയും അത് അവര് വന്ന അവർക്കൊന്നും ഞാൻ പറയും ഒന്നും ചെയ്യില്ലേ മാം, നെക്സ്റ്റ് കുറെ നമുക്ക് എഴുതി തരും എന്നല്ലാതെ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാസ് ഒന്നും അതിൽ നമ്മൾക്ക് വറീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒന്നും അതിലില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസ് ആണ്, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും. എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നൊരു ടെൻഷനാണ്. അതെ, പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് എന്തായാലും വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ആർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തതെന്ന് അത് ഇവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, അതാണ് ഒരു വിഷമം. ഒന്നിനെ നമ്മുടെ മക്കളോടെങ്കിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു നിൽക്കാലോ, അതെങ്കിലും. മക്കളെ പോലെ എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചു നിൽക്കണ്ടേ, അവർക്ക് നമ്മളെക്കാൾ അറിയണ്ടേ. അതെ കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വേർഡ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പഠിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള്? നോട്ട്സ് ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ?
നോക്കിയിരുന്നു മാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്. Okay. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് അല്ലെ. Would you please? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണമല്ലോ, ചുമ്മാ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടായില്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ would you please എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് would you please. നമുക്ക് ഈ would you please വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് would you please എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ would you please വെച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. would you please മീൻസ് എന്താ, ദയവായി ഒന്ന് തരാമോ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് തരണം അതിനോട് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ദയവായി ഒന്ന് തരാമോ എന്ന രീതിയിലാണ് would you please വരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് വരാമോ എന്നൊക്കെയാണ് would you please come here എന്ന് ചോദിക്കാം. would you please come here. അപ്പൊ ഈ would you please എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അല്ലെ. മാറ്റർ അതിനുശേഷം വരുവുള്ളൂ. അപ്പൊ would you please വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡേ ടു ലൈഫിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് പൈസ എനിക്ക് തരാമോ എന്നാണെങ്കിൽ would you please give some money എന്ന് ചോദിക്കാം. would you please give some money. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി തരാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ പറയണമെങ്കിൽ പറയാലോ അല്ലെ. would you please go from here എന്ന് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം. അപ്പൊ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും പറയാനും പറ്റും. അപ്പൊ എക്സ്പ്രഷൻസ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ എഴുതി എടുക്കും കേട്ടോ. would you please വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ്. Yes ma'am. Would you please come here? Then would you please give me some money? Would you please give me some money? Would you please go from here? Would you please open the window? Okay, അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. നിങ്ങള് would you please വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സെന്റൻസ് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആകാം, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആകാം. ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, then text me. Okay, എല്ലാവരും ചെയ്യണുണ്ടോ? എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യോ കേട്ടോ. എക്സാമ്പിൾസ് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം.
Okay, so text you. Text your examples using with the expression would you please. Would you please get out from here? Would you please give me your book? Would you please correct the answer? Would you please another teacher? Okay. Would you please go? Would you please to go there? Yeah. Yeah. Correct. Okay. And the next expression is would you mind if I? Would you mind if I? Yeah, would you please give me some water? Would you please send me some chocolates? Would you please take some vegetables and fruits? Yeah, correct. Okay, the next expression, would you mind if I? Would you mind if I? Would you mind if I means എന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടോ എന്നാണ് കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടോ? ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് വരാം. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഐ വന്നിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ്. Would you mind if I? ഇപ്പോ would you mind if I open the window? ഞാൻ ആ വിൻഡോ തുറക്കുന്നതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിൽ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടോ എന്നാണ് വരാം. അപ്പോ would you mind if I open the window? Would you mind if I open the window? ഞാൻ ആ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിൽ വിരോധമുണ്ടോ? ഇപ്പോ നേരെ തിരിച്ചു ചോദിക്കാലോ. Would you mind if I close the door? Would you mind if I close the door? ഞാൻ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വിരോധമുണ്ടോ? Would you mind if I close the door? Would you mind if I take it? ഞാൻ എടുക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടോ? ഞാനിത് എടുക്കുന്നതിൽ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടോ? Would you mind if I take it? Would you mind if I live only? ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ ലീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വിരോധമുണ്ടോ? Do you mind if I wear your dress? Okay. അപ്പോ ഈ രീതിയിലാണ് ഈ would you mind if I expression നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. Okay. Then ഇനി നിങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ.
Okay. Shahana, would you mind if I came here? Allah, come here. Even for the first. Are you going to come here? Okay. Would you mind if I make a tea? Would you mind if I go for a walk? Would you mind if I take a snap? Oh, all question answer. Question mark important aane. Would you mind if I take your pencil? If I use your bike? If I go to the park? Yeah. Would you mind if I to go? Do you mind to go if there are any problem? Do you mind if I okay, do you mind if I borrow your card tomorrow? Yeah. Borrowed borrow. Okay, borrow your card tomorrow. Would you mind if I borrow your card tomorrow? Would you mind if I open the Would you mind if I open the window? Okay, നമ്മള് സബ്ജക്റ്റിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് V1 ഫോം ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ ക്ലിയർ? യെസ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ. Yeah. Okay, then I will give you our topic to write short essay. Okay. Just imagine. Okay, if you got a superpower, okay, then what would you do? Write down about that. Okay, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂപ്പർ പവേഴ്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഇപ്പോ നമ്മളെ ഇൻവിസിബിൾ ആകുക, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സൂപ്പർ പവേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഏത് സൂപ്പർ പവർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്, ആ സൂപ്പർ പവർ കിട്ടിക്കാൻ ആൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണോ? നമുക്ക് എല്ലാ സ്കില്ലും വേണം അല്ലെ? റൈറ്റിംഗ്, റീഡിംഗ്, സ്പീക്കിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ഇന്ന് ഈ നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് എഴുതാം കേട്ടോ. ഏത് സൂപ്പർ പവർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ? ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ആണ്, രസമല്ല അങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവരും? ഇപ്പോഴാണ് കേട്ടോ, ഇപ്പൊ എഴുതാം. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നും റെഫർ ചെയ്യണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതാം. എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ? എഴുതാട്ടോ. ഫാത്തിമ, സ്നേഹ, ഗീത, നിമ്മി, ഷഹന, വൈഷ്ണവി, എല്ലാവരും. ഇന്ന ക്ലാസ്സില് നമുക്ക് സ്പീക്കിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്, ലിസണിങ് വന്നു, റൈറ്റിംഗ് വേണം. ഓക്കെ, സോ എഴുതാം. Take your time, then I will back or 3:20. Okay.
Okay, is it finished? കഴിഞ്ഞോ? വായിക്കാം നമുക്ക്. Yeah. Okay, are you there? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ക്ലാസ്സിലുണ്ടോ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, നമുക്ക് വായിക്കാം. Okay, Right? ma'am. Yeah, okay. And ready? I get a superpower. If I get a superpower, I will become a magician. Then I change lots of things with my magical power. I make lots of money and purchase expensive foods and clothes. Then I create flying cars and bikes to go here and there. So I have to avoid traffic. Then at night, I flying in the sky just like a bird with my magical power. Thank you, ma'am. Okay, okay, Amy. Okay, ma'am. Then Vinita. Miss, if I get a superpower, I would like to fly in the sky because I am very much like flying like a bird in the sky. I done my all daily works by flying. ഇത്രേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ മിസ്. Very good. Okay, okay, Vinita. Then next, Vaishnavi. Yeah, Vaishnavi പോയി. ഫാത്തിമ, ഞാനിപ്പോഴാണ് കേട്ടോ മെസ്സേജ് കാണുന്നേ, സോറി. ആൻഡ് ഷഹന. I got a superpower. That is, I am drive an aeroplane. I run it through the sky in more height. I fly it. ഞാൻ പോയി വന്നിട്ട് ക്ഷീണം. മാം എല്ലാവരും ഫ്ലൈയിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ മാം? ഞാനും വിനീതയും ഒക്കെ ഫ്ലൈ ആണ്. ഫ്ലൈയിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ. ആർക്കാണ് പറക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തല്ലേ? Yes, yes, ma'am. Yes. Okay. Then Vaishnavi. വൈഷ്ണവി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കുറച്ചുകൂടെ എഴുതണം കേട്ടോ എല്ലാവരും, കുറച്ചുകൂടെ കാര്യമായിട്ടൊക്കെ എഴുതാം. ഓക്കെ, എന്തിനാണ് കുറച്ച് സമയം തരുന്നത്, അപ്പൊ കുറച്ച് കൂടുതൽ എഴുതാം, എന്നിട്ട് വായിക്കാം. ഓക്കെ, Okay, ma'am. അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ഇതിന് പ്ലാൻ ഉണ്ടോ? ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് സിറ്റുവേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ? എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ പറയൂ. Yeah, when you meet our convocation, okay, that moment. So let's imagine a moment and talking about that, or communicate about that day. Okay, when you meet at that particular day. Clear? Convocation mean ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കുക? ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്തു, ഒരു ഹാളില് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്ന ഒരു നിമിഷം. Okay, so imagine the proud moments. Okay, clear? മനസ്സിലായോ? ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ സംസാരിക്കുക? ഇപ്പോ നിമി വിനീതയും കൂടെ ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുക. ആ ടൈമിലായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഷഹന വരാ. അപ്പൊ ഷഹനയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ 3 പേരും കൂടെ സംസാരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യൂ കേട്ടോ, വളരെ രസമായിരിക്കും. എന്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായില്ല. കോൺവെക്കേഷൻ, നിങ്ങളുടെ കോൺവെക്കേഷനിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടേ? ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പഠിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു പ്രൗഡ് മൊമെന്റ്. അത്രയും പഠിച്ചു, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മെഡൽസ് ഒക്കെ വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു മൊമെന്റ്, ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ സംസാരിക്കുക. അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പോലെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റെഡി? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 2 പേരല്ല, 2, 3, 4 പേരൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ,
നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക, നിങ്ങൾ അവിടെയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും മീറ്റ് ചെയ്യില്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാവരോടും കൂടി സംസാരിക്കുക, എന്തൊക്കെയും ചോദിക്കുക, ചുമ്മാ ക്യാഷ്വലായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യൂ കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ അതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വരാം. എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം, എന്തൊക്കെ പറയണം, പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരാം. എന്നിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ ആണല്ലോ? Okay, ma'am. Okay. ഓക്കെ. സോ എന്താ പറയാ, ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പൊ തരുന്ന നോട്ട്സ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, എനിക്ക് അധികം സമയമൊന്നും ഇല്ല. കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ ഇനി കുറച്ച് മാസങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് ദിവസങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. സോ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ let's find the base class. Okay, thank you all. See you on the next class. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, miss.